করো উপর করো উপর করো উপর করো রাম 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 সাদা পুরো জামাটাই পুরোটাই সাদা। রাম 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 এখানে তাহলে মহিলা ওং নম শিবায় শান্তায় করণত্তায় হেতবে নিবেদয়ামি চাঁদমানাং তৎগতি মানুষ ওং নম শিবায় ঝাটকা মারকে লেখে উপর করো উপর করো উপর করো উপর করো উপর করো রাম 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 জয়রাম সীতারাম জয়রাম সীতারাম জয়রাম সীতারাম জয়রাম সীতারাম লেখে আও ঝাটকা মারকে লেখে আও উপর করো 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 রাম 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 জয়রাম সীতারাম জয়রাম সীতারাম জয়রাম সীতারাম জয়রাম সীতারাম জয়রাম সীতারাম ওং নমঃ শিवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शांताय करुणाताय बाबा दिखाओ बाबा इसका पीछे कौन दिख रहा है बाबा पूरा पूरी दिखाओ खेल के खोल के लेके आओ इनका मस्तक पे लेके आओ झटका मार के लेके आओ तुरंत लेके आओ बाबा झटका मार के लेके आओ ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर 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 करो ऊपर करो अनिता को नीचे करो शैतान को ऊपर करो लेके आओ झटका मार के लेके आओ ओंगरे कालक्रम ओंगरे कालक्रम ओंगरे कालक्रम है ओंगरे कालक्रम 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 আশেপাশে গাছ গাছরা আছে। राम গাছ গাছরা হ্যাঁ আর কি দেখছিস ওই সেই যেটা দেখতে পাবি সেটার মাধ্যমে बाबा পুরোপুরি দৃষ্টিপাত किया जाए बाबा पूरापूरी दृष्टिपात करो पूरापूरी दृष्टिपात करो पूरापूरी दृष्टिपात करो लिख के दिखाओ शैतान को लिख के दिखाओ धीरे से दिखाओ बाबा धीरे धीरे दिखाओ 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 देखने का शक्ति दो बोलने का शक्ति दो কোনো নদী খাল বিল দেখতে পাচ্ছিস চোখে দেখ ভালো করে দেখ बाबा देखने का शक्ति प्रदान किया जाए बाबा बच्ची के ऊपर कृपा कर बाबा भोलेनाथ से निवेदन है जय भोलेनाथ भोम बोले हर জঙ্গল দেখছি আমি শুধু, আর কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। जय भोलेनाथ भोम भोले बाबा लेके आओ खेल के खोल के लेके आओ ऊपर करो 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 राम ঘন জঙ্গল, আমি বুঝতে পারছি না। राम 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 जयराम सीताराम 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 ओंगरे कालक्रम ओंगरे कालक्रम ओंगरे कालक्रम ओंगरे कालक्रम ओंगरे कालक्रम ओंगरे সবগুলো জল জল ओंगरे कालक्रम 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 ओंगरे का लेके आओ झटका मार के खेल के खोल के लेके आओ ऊपर करो पूरा पूरी लेके आओ ऊपर आए बाबा शैतान को मूर्ति कायद करो मारते हुए लेके आओ शैतान को इनको मस्तक पे लेके आओ शैतान को मारते हुए लेके आओ राम 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 जयराम सीताराम गले पे फांस लगाओ जा शरीर में बेरिए जा शैतान बच्चा जय भोलेनाथ बम बोले हरण महादेव जय शिव शंभु जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा जय सेनापति बाबा जय बाबा बजरंगबली जय बाबा संकट मोचन जय बाबा महावीर जय बाबा हनुमान जी जय श्री रामचंद्र भगवान हरण महादेव जय शिव शंभु কিছু একটা প্রেত তো এসছে শরীরে এই তো গা কাঁপছিল তাহলে ওর বন্ধন কোথায় গেল হাতের বন্ধনও তো নেই ও খাটে পড়ে গেছিল বলে আমি আর ফেলে দিয়েছে পড়ে গেছিল ফেলে দিইনি, আসলেই তুমি আছে। ফেলোনি ফেলে দিয়েছে নষ্ট হয়ে গেছে আমি তো গলারটাই বলে দিই ফেলে গলায় দিয়েছে আছে ওটা না গলারটাই পড়েছে, হাতের এটা তো ছিঁড়ে গেছে। ওই তো কিছুই নেই গায়ে কিছুই নেই তা তো আসবেই রোজ আসে। আসবেই তো যখন কিছু না এখান থেকে থাকলে গেলে আবার এসছে बाबा और एक बार लेके आओ और एक बार ऊपर करो और एक बार ऊपर करो खेल के खोल के लेके आओ झटका मार के लेके आओ ओंगरी कलकनम ओंगरे कलकनम ओंगरे कलकनम ओंगरे कलकनम ओंगरे कलकनम ओंगरे कलकनम गले पे बात लगाओ साधन का पिचका तरफ खींच लो जा शरीर पे बेरिए जा हर हर महादेव जय शिव शंभु बाबा पेट में जो भी बुरा हुआ चीज़ है पूरा खींच के निकालो पूरा खींचो 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 जय भोलेनाथ भोम भोले हर हर महादेव जय शिव शंभु पूरा खींचो जो भी अग्नि तत्व बचाओ पूरा काटो पूरा काटो पूरा काटो पूरा काटो राम 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 जयराम सीताराम जयराम सीताराम जयराम सीताराम जयराम सीताराम जयराम सीताराम पूरा खींच के निकालो बाबा सातों चक्र को बैलेंस किया जाए काम क्रोध लोभ मोह जो भी है बाबा सातों चक्र को बैलेंस किया जाए पूरा अग्नितत्व काटो पूरा अग्नितत्व काटो जय भोलेनाथ हर हर महादेव जय शिव शंभु शिव जय मां मनसा माय जय बालाजी बागेश्वर जय सन्यासी बाबा उठे आसो बाबा भोलेनाथ से निवेदन है इनको फ्लैट में उड़ के जाओ एक बार घर पे उड़ के जाओ पूरा चेकिंग लगाओ घर में जो खोला हुआ प्रेत है सबको एक साथ पकड़ के लेके आओ इनको मस्तक पे लेके आओ ऊपर करो 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 पूरी ऊपर करो अनिता को नीचे करो शैतान को ऊपर करो झटका मार के लेके आओ ऊपर करो ओंगरे कालक्रम 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 মহিলাকে দেখছি আজকে। ओंगरे कालक्रम लेके आओ बाबा जो भी जिनको भी दिख रहा है बाबा इनको मस्तक पे प्रवेश किया जाए
पूरा प्रविष्ट करो, पूरी प्रविष्ट करो बाबा। जो भी इनको देख रहा है बाबा, इसके पीछे जो भी है पूरी प्रविष्ट करो, इनको शरीर पर प्रविष्ट किया जाए बाबा भोलेनाथ से निवेदन है। ओम नमः शिवाय शांताय करणत्ताय हेतवे निवेदयामि चत्मनं तत्कदिमंश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, দেখতে পাচ্ছি না তো। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। কালো আমার শুধু চোখে আজ আলো জ্বলছে সেটা দেখতে পাচ্ছি। জয় বাবা নীলকণ্ঠা নব, জয় বাবা পাতাল ভৈরব, জয় বাবা নাগেশ্বর নব, জয় বাবা কোদ ভৈরব, জয় বাবা মহাকাল ভৈরব, জয় ভোলা মহেশ্বর, জয় শঙ্কর মহাদেব, জয় বাবা, जय बाबा बानेश्वर, जय शंकर महादेव, भम भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु। बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींच लो, गले पे फांस लगाओ, साधन को पिचका तरफ खींचो। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, गले पे फांस लगाओ, साधन को पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, साधन को पिचका तरफ खींचो। ओंगरे कलकना, मोंगरे कलकना, मोंगरे कलकना, मोंगरे कलकना, मोंगरे कलकना, ओंगरे कलकना, मोंगरे कलकना, ओंगाम अनुमोदन, ओंगाम बागेश्वराय बिरबिराम पाठसा, ओंगाम बागेश्वराय बिरबिराम पाठसा, तारा 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 तारा, जय मातारा, जय जतारा, जय बाम जात्रा, ओंगरे कलकना, मोंगरे कलकना, मोंगरे कलकना, मोंगरे कलकना, जा शरीर पे बेरिয়ে যা। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। ওর শরীরে পুরোপুরি ধরছে, ও দেখবে না কেন, আঁচড় পড়বে না কেন, কিচ্ছু নেই গায়ে। সব খুলে ফেলেছে। ও কি এখান থেকে বলা হয়েছে যে এটা গা দিয়ে যেন না খুলে ও খুলে ফেলেছে। না না ওটা আপনি পড়ে গেছে খাটেতে। ফেলেই তো দেবেই। পড়ে গেছে। হাত দিয়ে এত গিট বাঁধা কি করে খোলে? এখান থেকে আমি যখন জামাটা খুলে বাথরুমে গলারটা না, হাতেরটা কি করে খুলবে? হাতেরটা তো লুজ হয়ে গেছে, লুজ হয়ে পড়ে গেছিল, মানে এরকম এই পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। আমি এটা কি করে, কত টাইট করে বাঁধা, কি করে লুজ হয়ে? ওর যে জল পড়ে পড়ে জল পড়ে পড়ে এরকম জল হয়ে পড়লে গেছে। আরো টাইট হয়ে যায় জল। না তারপরে এখানে খুব খোঁচা মারছিল আমার, আমি এখান থেকে তো এই বুক দিয়ে তুলে দিয়েছিলাম ওটাকে। যাই হোক, সব গেছে, এটা হলো কথা, সব ওপেন হয়ে গেছে, আসার আগে যেমন ছিল সেরকমই হয়ে গেছে। ওই জন্যই তো গা কাঁপছে এত। বাবা আরেকবার লেখে আও, পারছে না। বাবা আরেকবার লেখে আও, উপর করো, 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 উপর করো। রাম 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 রাম। বাবা গলে पे फांस लगाओ, साधन का पिचका तरफ खींचो। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, ओम नमः शिवाय शांताय करणत्ताय हेतवे निवेदयामि चत्मनं तत्कदिमंश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु। बाबा गले पे फांस लगाओ, साधन का पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, साधन का पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, साधन का पिचका तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो। ओंगरे कलकना, मोंगरे कलकना। বাড়ি দেখছি, ভাঙা বাড়ি। কে তুই? পরিচয় দে, কি করে মরেছিলি বল। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। बाबा पूरा शक्ति प्रदान करो। ये कौन है बाबा, दिखाओ, पूरा शक्ति प्रदान करो, लेके आओ, झटका मार के लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर करो। বল কি করে মরে গেছিলি তুই? তো অনেক কষ্টে মরেছিস। হ্যাঁ আত্মহত্যা করেছি। হ্যাঁ, কি করে আত্মহত্যা করলি? বিষ খেয়েছিলি না গলায় দড়ি দিয়েছিলি? গলায় দড়ি। কেন? কোথায় বাড়ি ছিল তোর? আমি বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে ছিলাম। আচ্ছা কোথায় তোর বাড়ি? আমার বাবা মা আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, আচ্ছা আমার কোনো ইচ্ছা পূরণ করেনি। আচ্ছা একে কোথা থেকে ধরেছিস? একে আমি রাস্তা থেকে ধরেছি। আচ্ছা। কোন রাস্তা? আমাদের বাড়ির ওখানে জায়গাটার নাম কি? উল্টো দিকে অনেক গাছ আছে। তোর বাড়িটা কোথায় ছিল? আমাদের বাড়িটা হচ্ছে জায়গার নাম বল। কালীবাড়ির ওখানে বালিগঞ্জ সাদান এভিনিউ, ওখানে ও থাকে। আচ্ছা, ওখান থেকেই আমি ওকে ধরেছি। তুই যখন মরে গেছিলি কত বয়স ছিল বাবু তোর? তুই তো ভালো ছিলি। আমার বয়স খুব কম ছিল। কত ছিল বাবা? 25-এর মতন ছিল মাত্র? হ্যাঁ। প্রেম করতি সেই জন্য বাবা রাগারাগি করেছে নাকি, সেই জন্য মরে গেছিস? না, বাবা তো ওই জোর দিত লেখাপড়া কর। আচ্ছা। নাহলে কি করে কি করবি। আচ্ছা। তেন আচ্ছা, আমার মানে একটা ছেলের সঙ্গেও ওইটা ছিল, প্রেম ছিল? হ্যাঁ। আচ্ছা। মানে প্রেম মানে ঠিক বন্ধুর মতনই আমরা থাকতাম। আচ্ছা তো সেটা বাবা জানতে পেয়ে আমার ঘর থেকে বেরোনোই বন্ধ করে দিয়েছিল। আচ্ছা তো আমার মানে বাবা মাকে তো আমি সেরকম বলতে পারতাম না, তো আমার কষ্ট হতো। বাবা মাকে জানতে দিতাম না। আচ্ছা। কেউ ফোন টোন করতো, আচ্ছা। বলতো আয় চলে আয় দেখা করতে, একটু, হ্যাঁ দেখা করতে। একটু হোটেল রেস্টুরেন্টে খাবো এই আর কি। হ্যাঁ। আচ্ছা। তো আমি বলতাম যে আমাকে বাবা মা যেতে দেবে না। তো এই নিয়ে কিছুদিন মানে ঝগড়া অশান্তি এসব হয়েছে মানে। আচ্ছা। তো তারপরে বাবা মাকে বলতাম যে আমাকে, আমি ওকে ভালোবাসি, আমাকে ওর সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে দাও। আচ্ছা। তো বাবা মা মানেনি, অস্বীকার করতো, যতবার বলেছি অস্বীকার করতো। আচ্ছা। বাবা মাকে বলেছিলাম তুমি যদি ওকে বিয়ে না দাও ওর সঙ্গে, আমি তাহলে অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে বিয়ে করবো না। আচ্ছা। তো
তো বলছে তুই যা খুশি কর, তোর বিয়ে ওই ছেলের সঙ্গে হবে না, আচ্ছা আমরা বিয়ে দিতে দেবো না। আচ্ছা তারপরে অনেক রকমের ছেলের পক্ষের বাড়ি থেকেও যে অশান্তি করতো, বাবা মা আমাকে না বলে যেত, আচ্ছা সেটা আমি আমার বন্ধুর কাছ থেকে মানে খবরটা পাই আর কি। আচ্ছা, মানে বন্ধু বলতে যার সঙ্গে প্রেম হচ্ছিল আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওর নাম কি ছিল বাবু? ঋষিকেশ বাহ, নামটা তো খুব সুন্দর ছিল। ঋষিকেশ কি টাইটেল? হালদার, কোথায় বাড়ি ছিল তার প্রেমিকের? মেদিনীপুর। ও বাবা, অনেক দূরে। কি করে পরিচয় হয়েছিল বাবা? ওই ফেসবুক? হ্যাঁ। আচ্ছা কোন সময় মরেছিল? আমি আমি মরেছি এরম 2012, তখন তো ফেসবুক ছিল বলে আমার তো মনে হয়। 2012 এরকম। আচ্ছা, তো কি নিজের বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়েছিলি? না, ওই একটা মানে ভাঙা বাড়ি ছিল ওখানে। আচ্ছা আচ্ছা, ওখানেই আমি দড়ি দিয়ে মারা গেছি। রাতের বেলায় না দিনের বেলায়? দুপুরবেলা। তো বাড়ি থেকে বেরোলি কেউ বুঝতে পারেনি, বাবা মা? টুক করে বেরিয়ে গেছিলি? আচ্ছা, কি দিয়ে দিয়েছিলি, গামছা দিয়ে না দড়ি দিয়ে? দড়ি। আচ্ছা, তো গাছে উঠলি তো লোকজন ছিল তো, সারদানে বিনিয়োগ করেন তো সবসময় ভিড়। হ্যাঁ, বেড থাকে, কিন্তু মানে আমি এমনভাবে গেছি যে কেউ বুঝতেই পারিনি মানে। বাবা, সেকেন্ডের মধ্যে ঘটনা ঘটে গেছে। গাছে উঠে পড়েছিলি? হ্যাঁ। উঠে পড়ে ওখান থেকে ঝুলে পড়েছিস? হুম। তো অনেক কষ্ট পেয়েছিস তো? চোখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেছিলো বাবা? পুলিশ এসেছিল? তারপরে তোকে কোনো হসপিটালে নিয়ে যায়নি বাঁচাবার জন্য কেউ? আমি হসপিটালে যাবার আগে ওখান থেকে আমি বেরিয়ে- সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছিস। তো ঘটনা হলো, বাবা মা কখন খোঁজ পেলো? বাবা মা যখন দেখছে আমি আসছি না, আমি সারাদিন হয়ে গেছে, বেপাত্তা হয়ে গেছিস? আচ্ছা তখন ছেলের পক্ষে তো ফোন করেছিল, তখন আচ্ছা বন্ধু তো বাড়িতেই ছিল। আচ্ছা, বাড়ি মিদনাপুরে পৌঁছে- বাড়িতে মানে হ্যাঁ, মিদনাপুরে ছিল? হ্যাঁ। আচ্ছা তারপরে যখন আমাকে ফোন করে, আমার ফোন তখন বেজে যাচ্ছে, ফোন হুম। কেউ তোলেনি। ফোন বাড়িতে রেখে গেছিলি? আচ্ছা তারপরে ওই খবর পাই যে গলায় দড়ি দিয়ে। পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ আচ্ছা, পুলিশ কেস হয়েছিল? হ্যাঁ। কোন শ্মশানে পুড়িয়েছিল তোকে বাবা? ওই মেদিনীপুরেরই একটা শ্মশানে পুড়িয়ে দিয়ে। মেদিনীপুরে? তোর বাড়ি তো সারদানে বিনয় ছিল, তো হ্যাঁ। মেদিনীপুরে নিয়ে গেল কেন? না না, আমি ছিলাম সাদেন অ্যাভিনিউ, আচ্ছা কিন্তু আমার কথাবার্তা মানে বন্ধুত্ব ছিল মেদিনীপুরের একটা ছেলের সাথে। আচ্ছা, তো মানে এরকম ফেসবুকে, টুইটারে এরকম টুইটার ছিল তখন? টুইটার ছিল না? এরকমই একটা কিছু ছিল। আচ্ছা তখন আমাদের কথাবার্তা হতো। আচ্ছা, এটা বাড়িতে আমি কাউকে জানাতাম না। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হলো, তোর বাড়ির সামনে তো তোকে শ্মশানে পোড়াবে, তোকে মেদিনীপুরে কেন শ্মশানে নিয়ে গেল? না, হয়তো কোনো চিন্তা ভাবনা করে নিয়ে গেছে হয়তো। যা বাবা, তোর ভাই বোন ছিল না? হুম, আমার ভাই না, আমি একই মেয়ে। একটাই মেয়ে ছিলি? তোর নাম কি ছিল? অপরাজিতা অপরাজিতা টাইটেল কি? দে। অপরাজিতা দে। বাবার নাম? রসুন দে। বাহ। আর মা, মায়ের নাম? কণিকা দে। বাহ। তা তোর আর ভাই বোন হয়নি পরে? না, তোর বাবা কিসে কাজ করতো? ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো। তোরা কি ফ্ল্যাটে থাকতি না বাড়িতে থাকতি? ছোট একটা বাড়িতে থাকতো। আচ্ছা, সেই বাড়িটা আছে এখনো বাবা? হ্যাঁ। তো একে ধরলি কোথা থেকে, কতদিন আগে ধরেছিস একে? একে এরকম 2012তেই ধরেছিলাম। আমাকে যখন মানে ওর এটা হচ্ছে মানে কি বলবো, ওর যখন অন্য অন্য সব আরো বন্ধু বান্ধব যারা ছিল ওর সঙ্গে চলাফেরা করতো। মানে এর যার উপরে এসছিস তুই? হ্যাঁ। আচ্ছা, এর নাম কি বলতো যার উপরে এসছিস তুই? তার নামে এসছি, তার নাম তো এটা অপরাজিতা। তো ভুলভাল বলছিস কেন, ঠিকঠাক বল। বাবা ইনকো দিখাও, ঠিক সে দিখাও। দেখ, কি নাম যার উপরে আছিস তুই, ধরেছিস যাকে, বড় করেছিস যার উপরে? অনিতা। হ্যাঁ, টাইটেল কি? করছি না। হ্যাঁ, তো একে ধরেছিস কি রাতে না দিনে ধরেছিলি? দুপুরে। দুপুরে ধরেছিলি? ও, তুই কি কোনো গাছে থাকতি? হ্যাঁ কোন গাছে থাকতি, যেই গাছে মরেছিস? হ্যাঁ। সেটা কি গাছ? বেল গাছ। বেল গাছে? সেই গাছটা কোথায়? এই লেক কালীবাড়ির এখানে? তাহলে অনেক দূর। কত একটু দূর? দূর।
কত দূরে? কোথায় জায়গাটা? বেল্ট গাছটা কোন ওই জায়গায় আছে? ওদের বাড়ির থেকে হুম। এই ধরো 2-3 কিলোমিটার। জায়গাটার নাম কি? জায়গার নাম আমি এখন জানি না। बाबा इनको जगह का नाम दिखाई जाए बाबा। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बाबा जगह का नाम दिखाओ। कौन गाछ से पकड़ा हुआ था? वो गाछ कहाँ पर अवस्थित है बाबा? दिखाओ। লেক গার্ডেন্স। লেক গার্ডেন সে বেলগাছ থেকে তুই একে ধরেছিলি দুপুরবেলায়, তাই তো? হ্যাঁ। তা তুই তো এর আগেও এখানে ঘুরে গেছিস, চুপ করেছিলি, ধরা পড়িসনি। না, কি ক্ষতি করেছিস একে? রোজ আসি হুম। আর সে শুই। আচ্ছা। আর ওটা হয়েছে হুম। ওর দাদু আছে আর দেখো কি ওটা? ওটা হয়েছে, ওটা করি। ওটা করিস? তুই তো হ্যাঁ। মহিলা। হ্যাঁ। তা মহিলা আবার কি করিস? না করি। সে আবার কি? হুম। মহিলাও করছিস? কেন তুই কি একটু হাত টাত বুলাই। হাত বোলাস? হ্যাঁ। কেন তুই কি ইয়ে ছিলি, লেসবিয়ান ছিলি? না, তাহলে? সেরকম বলতে তো আরো অনেক জিনিস আছে না, একটু হাত টাত বোলানো। আরে হাত বোলানো, তুই তো মহিলা পুরুষের কাছে যাবি, মহিলার কাছে এলি কি করে? আমি এরকম করি। এ আবার কি ধরনের মহিলা তুই? আর ও যখন সকালে ওঠে, হুম। ওই জায়গাটা একটু ওর মানে প্রায় টান 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 করতো, টান টান করে, এখনো করে। সেটা কি তোর জন্য? মনে তো হয়। তাহলে তুই বিয়েটা করাচ্ছি কি? বিয়েটা তুই আটকে রেখেছিস? হ্যাঁ। হ্যাঁ? হুম। কেন? বিয়ে হলে তো আরও ভালো হবে, যে ওর বরকেও পাবি তুই। হ্যাঁ। তাহলে বিয়ে হতে দিচ্ছিস না কেন? আমি চাই না ওর বিয়ে হোক। ও এখানেই থাকবে, এখানেই আমি রোজ আসা যাওয়া করবো। ওর ঘরে এটাই। থাকিস তুই এখন? হ্যাঁ। কোথায় থাকিস? ওর ঘরে? ঘরের বাথরুমে? না, তাহলে? ওর ঘরে উল্টো দিকে একটা জানলা আছে, আচ্ছা ওই জানলা দিয়ে আমি ঢুকি। আচ্ছা ওর একটা ঘরে আসন আছে, আচ্ছা ওই আসনে গিয়ে উঠি, আচ্ছা ওখান থেকে তারপরে ওর খাটে গিয়ে বসি। আচ্ছা। আর একটা ছেলেও তো আসে তোর সঙ্গে, আসতো? না, আমি একা আসি। কে বললো? এর আগে ওর দাদুও তো আসতো, দেখিসনি? দাদু আসতো, কিন্তু এখন আমি আসি। দাদুর মুক্তি হয়ে গেছে আগের দিন যে দিয়েছিলাম মুক্তি? মনে তো देख तो হয়। बाबा, इनको दिखाओ तो बाबा, इनको जो दादू था वो उसका मुक्त हो गया क्या? दिखाओ तो, देख तो। দাদুকে তো আর আমি দেখতে পাই না। আচ্ছা, আমি তুই এই আছি। মুহূর্তে তুই ছাড়া আর কে কজন আছিস? আমি একা আছি। আর কেউ নেই? না। কাউকে ডাকিসনি? না। বাবা, তা তুই তো এর থেকে মনে হয় কোনো ছেলের ঘাড়ে চাপলে বেশি আনন্দ পেতি। এই যে মেয়েটারও ঘাড়ে চেপেছিস, কী লাভ আছে? খাওয়া দাওয়া কি এর সঙ্গেই করিস? না না, তাহলে? আমি শুধু রাত্রিরে আসি। ও সারাদিন থাকিস না? না, ও যখন শোয়, তাই দুপুরে হোক বা সকালে একটু ঘুম পেলে ও যখন শুয়ে পড়ে, আচ্ছা। তখন আমি আসি। তখন ওর পাশে এসে ঘুমাস, তাই তো? জড়িয়ে ধরে? জোরাই না, এমনি ওর পাশে এসে আমি শুয়ে পড়ি আর কি, বসি শুই। আচ্ছা রাত্রিরে হলে, অন্ধকার হলে তখন একটু ইচ্ছে হলে ওর গায়ে একটু এরকম গায়ে এরকম করি। আঁচড়টা কে দিয়েছিল ওর গায়ে? আমি। তুই দিয়েছিলি আঁচড়? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা। কেন, ও কি কোনো কথা শুনছিল না সেই জন্য রেগে গিয়ে আঁচড় দিয়েছিলি? না, ও না রাত্রিরে খুব একটা ঘুমোয় না, জানিস তো। আচ্ছা। ও জেগেই থাকে। আমি আর হাতের বন্ধনটা, গলার বন্ধনটা কে খুলে দিয়েছে? তুই? আমি হুম। তোর নাম কি ও বললি খুলতে যেন? যায়নি, অনেকবারও চেষ্টা করেছে না খোলার জন্য। হুম হুম অনেকবার এই পর্যন্ত এসেও হুম। ও আবার এরম তুলে দিয়েছে। আচ্ছা, কিন্তু তুই দায়িত্ব নিয়ে খুলে দিয়েছিস? না, ওই ওই মানে ওকে দিয়ে করিয়েছিস আর কি, ওর শরীরে? লাস্টে যখন ও মানে চান টান করে খাটে যখন বসছে, তখন আর গলার ইয়েটা, শালুবন্ধনটা তুই ফেলে দিয়েছিস? হ্যাঁ। তোর নাম কি বললি বাবু? অপরাজিতা। অপরাজিতা দে বললি না? 25 বছর বয়স ছিল যখন মরেছিস গলায় দড়ি দিয়ে? আচ্ছা। এমনি তো তুই ভালো ছিলি। তো যাই হোক, ঘটনা হলো এর গায়ে চেপে তুই খাওয়া দাওয়া কোথায় করিস এমনি সারাদিন? গাছে। গাছে তো খাওয়া দাওয়া কিছু পাওয়া যায় না? গাছে আমি বসে হুম। আমি কখনো ফল খাই, কখনো কেউ কিছু নিয়ে যাচ্ছে। কেড়ে নিস? ধর কেউ পকোড়া নিয়ে যাচ্ছে, গাছের নিচে দিয়ে নিন। পকোড়া খাই না, আমি তাহলে? কাঁচা মাছ খাই। আচ্ছা, মাছ নিয়ে নিস, ঝেড়ে দিস হ্যাঁ। প্যাকেট থেকে? হ্যাঁ। বাহ। আর মাংস ঝাড়িস? মাংস, হ্যাঁ। অনেকের ঝেড়েছিস? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। যাই হোক, অপরাজিতা তুই তো ভালো ছিলি খুব। আর ভালো ছিলাম, কি করব, আমার বাবা মা বুঝতে পারলো না। আমার সঙ্গে কষ্ট। প্রেম করবি? না, কেন? আমি ভালো, দেখ আমি আমাকে। জানি তুই ভালো।
তাই সেই জন্য তো বলছি। আমার মনটা তো ওখানে পড়ে আছে, কোথায় পড়ে আছে তোর মন? ওই ছেলেটার কাছে। ছেলেটা কি বেঁচে আছে এখনো? হ্যাঁ। বিয়ে থা করে ফেলেছে? না। করেনি এখনো? না। তো অনেক বয়স হয়ে গেছে তোর। হ্যাঁ। তো ওরও ঘরে চাপতি? হ্যাঁ, কখনো কখনো যাই, কিন্তু অনিতার কাছে আমি বেশি থাকি। আচ্ছা, তো ওই যে ছেলেটা বিয়ে করেনি, ওর বিয়েটা কি তুই আটকে রেখেছিস? না, ওটা কিছু করিনি, আমি অনিতার বিয়েটা আটকে রেখেছি। না, ওর তাহলে বিয়ে হচ্ছে না কেন ছেলেটার? কি নাম যেন বললি ছেলেটার? কি জানি। কি ভালো একটা নাম বললি তুই, ঋষিকেশ। ঋষি, হ্যাঁ ঋষি তোর নামটাও বেশ ভালো। ছেলে দেখতে শুনতে ভালো ছিল ছেলেটা। আর ছিল নায়কের মতো। ওর সঙ্গে কোনোদিন শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল যখন প্রেম ছিল? না রে। ওইসব হয়নি, এমনি গল্প টল্প হতো? আচ্ছা, তোর বাবা মা ভালো আছে? বাবা মাকে দেখতে যাস? কখনো কখনো যাই, ওরা খুব অসুস্থ। আচ্ছা, কিন্তু আমি তো কিছু করতে পারবো না। দূর থেকে দেখে আসিস? হ্যাঁ রে। আচ্ছা, তোর ছবি রেখেছে ঘরে বাবা মা? না রে, আউট সরিয়ে দিয়েছে? রাখিনি, কিছু রাখিনি। ও, জামা কাপড় সব ফেলে দিয়েছে তো? এবার বলছে খাটটাও ফেলে দেবে। বলছে বাবা মা বলছে? কেন, কোনো অত্যাচার করেছিলি বাবা মাকে? আমি কিছু করিনি, ওরা ওই সারাক্ষণ খালি আমাকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছে। একটু বাইরে যে যাব, একটু আলো দেখবো, সেটাও আমাকে যেতে দেয় না। যখন বেঁচেছিলি? হ্যাঁ। মানে সবসময় বন্দি করে রাখতো? বন্দি করে রেখেছে। এইভাবে কেউ করে? এটাই তো ভুল করে বাবা মারা। তা আমি তোকে একটা কথা লাস্ট অপরাজিতা জিজ্ঞেস করি, যে এই যে তুই গলায় দড়ি দিয়ে মরে গেলি, তুই কি মরে গিয়ে ভালো আছিস? না রে, ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। মুক্তি হয়নি তোর? না। তা তুই এখন কি চাইছিস? এর সঙ্গে থাকতে চাইছিস না মুক্তি পেতে চাইছিস? আমি তো মুক্তি চাই রে। তো আমি তোকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি, কোনো মানুষের কি অপঘাতে মরা উচিত? সবার উদ্দেশ্যে কি বলবি? ভিডিও হচ্ছে কিন্তু তোর কথা, এই যে তোকে সবাই দেখতে পাবে, তুই মরে গিয়েও কিন্তু বিখ্যাত হয়ে যাবি, ঠিক আছে? কি নাম বললো জানো? অপরাজিতা। তোকে সবাই দেখবে, সারা বিশ্ব দেখবে। তা কোনো মানুষের অপঘাতে মরা উচিত নয় তো? না। কি বলবি সবার উদ্দেশ্যে? উদ্দেশ্যে বলবো যে এরকম অপঘাতে মরাটা ঠিক নয়। হ্যাঁ, মা বাবা কখনো কখনো বকাবকি করতে পারে, ভালো জন্যে বলে, কিন্তু বাবা মা সবসময় ঠিক বলে না। সবসময় সব জিনিস নিয়ে খেলা করা উচিত না। একদম। এটা একটা মেয়ে বা একটা ছেলে, তাদের জীবনকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সময় মতো সব কিছু করতে দেওয়া উচিত, পাঁচজনের সঙ্গে মিশতেও দেওয়া উচিত, বন্ধু বান্ধব করতে দেওয়া উচিত, এগুলো করা উচিত। বেশি আটকানোটা উচিত না কোনো ছেলে বা মেয়েকে। ছোটবেলা হলো ঠিক হলো, লেখাপড়া করা। তোর তো 25 বছর বয়স হয়েও গেছিল অপরাজিতা, তোর তো 25 বছর বিয়ের বয়স হয়েও গেছিল। এরকম নয় যে তুই ছোট ছিলি খুব। আর একটি মেয়ে ছিল, আজকে যদি তোকে ভালো করে সময় মতো বিয়ে দিত, আজকে তুই বেঁচে থাকতি, তোর সংসার হতো, সব কিছু হতো, তাই না বাবু? তাহলে এই জিনিসগুলো বাবা মারা ভুল করে। কেন বুঝে না, আমি তো বুঝতে পারি না। যাকে আমি চাইবো তোর, নিজেরাই কষ্ট পাচ্ছে। সেটাই হলো কথা। একটি আবার মেয়ে ছিলি তুই, তা আমি এটাই চাইবো তোর তাড়াতাড়ি পুনর্জন্ম হয়ে যাক। বাবা ভোলেনাথ তোকে মোক্ষধামে নিয়ে গিয়ে পুনর্জন্মের ব্যবস্থা করুক। তুই আবার কারোর কোলে মেয়ে হয়ে জন্মা, আবার ভালো করে সে ভালো বাবা মা তুই পা। আগামী আসছে যে জন্ম আসছে, দিয়ে তুই ভালো করে থাক, ভালো বিয়ে থা হোক, ছেলে মেয়ে হোক, ভালো সংসার হোক, এটাই আমি তোর চাই, ঠিক আছে অপরাজিতা? যা তুই শরীর, আমি তোকে মুক্তি দিচ্ছি। বাবা এসে গেছে, বাবা দাঁড়িয়ে আছে, ধীরে ধীরে শরীর ফেলে তুই বেরিয়ে যা, ঠিক আছে? বাবার সঙ্গে জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, জয় বালাজি বাগেশ্বর, জয় সন্ন্যাসী বাবা, জয় সেনাপতি বাবা, জয় বাবা বজরঙ্গবলী, জয় বাবা শঙ্কর ভজন, জয় বাবা মহাবীর, জয় মা মনসা মায়ের জয়, জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব। বাবা পুরা কাটলো, পুরা কাটো, পুরা খিঁচলো বাবা। লিখে যাও, ধীরে সে লিখে যাও, অপরাজিতাকে লিখে যাও বাবা, কাটকে লিখে যাও, ঘাসিরতে লিখে যাও বাবা, মোক্ষধাম ভেজো বাবা, ভোলেনাথ সে নিবেদন হয়, শিবলোক ভেজো, জয় ভোলেনাথ, ভম ভোলে, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, জয় বালাজি বাগেশ্বর, জয় ভোলেনাথ। বাবা পুরা কাটো। কি অবস্থা, মা কোথা থেকে চলে এসছে? হ্যাঁ, ঘরেও কিছু নাই ওর। দেখতে এসেছিল অনিতা। কি নাম? অনিতা। অনিতা কি টাইটেল কি? চিনা। এতক্ষণ কি হচ্ছিল?
আমি তো ঘরের মধ্যে ছিলাম। কি হচ্ছিল জানো কিছু তুমি? না, তোমার সঙ্গে কি হচ্ছিল? আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিস কিনা? চোখ বন্ধ করে দেখ। অপরাজিতা কে ছিল চিনতে? না। তুমি কিছু ফিল করতে রাতের বেলায় তোমার গায়ে কেউ হাত দিচ্ছে? হ্যাঁ। একদম তাই। তোমার পাশে কেউ শুচ্ছে বুঝতে পারতে? হ্যাঁ। কোনো মহিলা? মহিলাকে একজন এসে শুতো সেটা আমি জানি। রাতের বেলায় হুম। আর বা দুপুর বেলায় যখন যখন তুমি শুতে যখনই তখন আমি শুতাম শুতে তখন তখনই পাশে আসতেন। খাটের পাশে ঠিক আছে, শুতো। দেখ তো আর কেউ আছে কিনা। ठीक है बाबा और एक बार चेकिंग लगाओ नीचे से ऊपर से नीचे पूर्ण चेकिंग लगाओ घर में और एक बार उड़ के जाओ कुछ भी खोला हुआ प्रेत जीन जो भी है बाबा एक बार चेकिंग लगा दिया जाए झटका मार के लेके आओ ऊपर करो राम 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 जय राम सीताराम जय राम सीताराम जय राम सीताराम जय राम একটা শ্মশান দেখছি রে। आय ऊपर आय बाबा लेके आओ झटका मार के ऊपर करो আমি দেখছি। आय के তুই পরিচয় দে তুই আবার মরেছিস কিভাবে? আমি ললিতা। আচ্ছা মরেছিস কিভাবে বাবা? তুইও তো ভালো ছিলি। অসুখে মরেছি রে। অসুখে? হ্যাঁ। আচ্ছা কত বয়স ছিল বাবা তোর? আমার 60-70 বছর বয়স। 70 বছর? এর কে হচ্ছে? এর কে হোস? আমি কেউ হই না। বাইরে থেকে এসছিস? হ্যাঁ। আচ্ছা ললিতা টাইটেল কি? ললিতা সিনহা। ললিতা সিনহা? তাই এরই এর কে হোস? আমার সিনহা তো এরাও তো সিনহা। সিনহা হওয়া ঠিকই কিন্তু আমি ওনার কেউ হই না। আচ্ছা তোর বাড়ি কোথায় ছিল? হুগলি। হুগলির কোথায়? হুগলির আন্দুলে। হুগলি তো আন্দুলে নয়, আন্দুল তো হাওড়া। হুগলি তো আন্দুলেই মধ্যে পড়ে। না হুগলি ভুল বলছিস, মিথ্যা কথা বলছিস তুই। হুগলির আন্দুল হয় না। মৌরিগ্রামও তোর হুগলি তো নয়, হাওড়ায়। আচ্ছা। ওটা হাওড়া জেলা। ঠিক আছে যাই হোক, তুই মরেছিলি কিভাবে বললি? অসুখে? হ্যাঁ, কত বয়স ছিল? ক্যান্সারে। ক্যান্সারে মাথাটা তোল, মাথা ঝুঁকিয়ে দিচ্ছিস কেন? কোথা দিয়ে ধরেছিস একে? একে শ্মশান থেকে ঢুকতে ধরেছি। কোন শ্মশান থেকে? কোথায় কবে গেছিল শ্মশানে? কি করতে গেছিল? শ্মশানের বাইরেও দাঁড়িয়েছিল। সেটা কোন শ্মশান? একটা শ্মশান আছে। কোন শ্মশান? বল বল बल 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 मुख खोल। कौन श्मशान? बोल कौन श्मशान, नाम बोल बाबा। इनका श्मशान का नाम दिखाओ बाबा, जो दिख रहा है बाबा श्मशान के पास ये इसको पकड़ा था, अनिता का पकड़ा था। दिखाओ बाबा श्मशान का नाम दिखाओ, पूरा याद दाओ, लिख के दिखाओ, धीरे से दिखाओ, जाते प्रेत देख के बता पाए, ललिता देख के बता पाए। ललिता सिन्हा बोल के कितना उम्र में मरा था? 67 में, তাই তো? 67তে ক্যান্সারে মরেছিস তুই। তো একে কোন শ্মশান থেকে পাকড়েছিলি, ধরেছিলি কোন শ্মশান থেকে? বল, কলকাতায় না অন্য কোনো জায়গায় শ্মশান? बाबा धीरे से दिखान, बाबा भोलेनाथ से निवेदन है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। নামটা দেখতে পাচ্ছি না। हाँ নামটা আচ্ছা আচ্ছা। बाबा नाम दिखाओ, पहला अक्षर दिखाओ बाबा, श्मशान का पहला अक्षर दिखाओ बाबा। भोलेनाथ से निवेदन है बाबा, कृपा कर बाच्ची के ऊपर कृपा कर। কোলাঘাট। हाँ কোলাঘাট? এ কোলাঘাট শ্মশানে গেছিল, বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। তা কোলাঘাট শ্মশানে কি করতে গেছিল? কে মরে গেছিল এর? কি করতে গেছিল রে কোলাঘাট শ্মশানে? ললিতা সিনহা, তুই ভালো ছিলি তো যখন জীবিত ছিলি? তোর ছেলে মেয়ে ছিল বাবা? কেউ ছিল না? বিয়ে হয়েছিল তো? বিয়ে হয়েছিল? মুখে বল। হুম। আচ্ছা, তো ছেলে মেয়ে হয়নি? না। তোর চিকিৎসা হচ্ছিল না? তুই যে ইয়েতে মরে গেছিলি ক্যান্সারে? আমার স্বামী খুব ওইটা ছিল, মানে টাকা পয়সা রাখতো না, আচ্ছা, খুব টাকা পয়সা খরচালু ছিল। তোর বড় মরে গেছে এখন? না। এখনো বেঁচে আছে? হ্যাঁ বেঁচে তুই আছে। কবে ধরেছিস? মরেছিস কবে? কোন সালে? কোন সালে মরেছিস তুই ললিতা? बाबा इनको साल दिखाओ बाबा, कितना साल में पकड़ा था प्रेत? ललिता कितना साल में इनको पकड़ा था अनीता को? 1948। यार की मारছিস নাকি তুই? না 1948 দেখছি। बाबा ठीक से साल दिखाओ। 1948 দেখছি। তুই স্বাধীনতার পরে সব বছরে মরেছিলি? মিথ্যা কথা বলছিস। না রে, কি? আমি ওকে তখনই মরেছিলাম রে। তোর আত্মা মুক্তি হয়নি? না, আমি এখনো বসে আছি শ্মশানে। এখনো শ্মশানে বসে আছিস? তো একে ধরেছিলি কোন সালে? এই 1948। হাট, হ্যাঁ কি পাগলের মতো বলছি শোন। কি করে হয়? এর 1948-এ জন্মেছে নাকি? আমি ওকে ওই টাইমেই ধরেছিলাম, ও তো বুঝতে পারিনি। কোথা থেকে ধরেছিল? এর শ্মশান জন্ম থেকে? কোন সালে? এর জন্ম কোন অনিতা? সালে? আমার হচ্ছে
ওইটা 1968। 68? আমার 68 মানে ললিতার, অনিতার অনিতার 68-এ জন্ম। আচ্ছা, আর তোর তোর তুই ধরেছিলি কোন সালে? 1946। ভুলভাল বকবি না ললিতা, এবার মাল লাগাবো কিন্তু। ও না, 48। 48ও না, সেটাও ভুল বলছিস তুই। কি করে হয়? ওর তো জন্মই কত পরে হয়েছে, তখন ধরবি কোথাও, কাকে ধরবি? নিজে বয়স হয়ে গেছিল, সব ভুলে গেছে, ভুলভাল করছিল। তোর বরের নাম কি রে? बाबा, জানি না। बाबा इनको पति का नाम दिखाओ एक बार, जब जिंदा था पति का नाम क्या था? बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, बम बोले, हर हर महादेव। এত চিৎকার করছিস কেন রে? বল, এটা বল, তোর পতির নাম বল, কি নাম ছিল বরের? কিংশুক কিংশুক কি টাইটেল? মাঝি। কিংশুক মাঝি। আর তোর না, তুই এবার মার খাবি, তুই সিনা বলছিস। কিংশুক মাঝি বরের নাম, আর তোর নাম ললিতা সিনহা হয়? কি করে হয়? তুই বিয়ের আগের টাইটেল বলছিস? হ্যাঁ, তা তোর নাম অ্যাকচুয়ালি ললিতা মাঝি ছিল, তাই তো? বিয়ের পরে ছেলে মেয়ে কিছুই হয়নি? কেন হয়নি কেন? তোর সমস্যা ছিল না বরের সমস্যা? মদখোর ছিল আমার বর। ও মদখোর ছিল, শান্তিও দেয়নি তোকে, তাই তো? না চিকিৎসাও করায়নি? না আর তোকে পুড়িয়েছিল কোন শ্মশানে? बाबा इनको বাবা রে, बाबा इनको श्मशान का नाम दिखाओ, कौन श्मशान में इसको शेषकृत्य हुआ था? ललिता को, ललिता माझी, ललिता सिन्हा, বল কোন শ্মশানে পুড়িয়েছিল তোকে? জয় ভোলেনাথ, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু। দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছিস না? তুই কি চাইছিস? এর সঙ্গে অনিতার সঙ্গে থাকতে চাইছিস? না, তাহলে কি চাইছিস? আমি মুক্তি চাইছি। পুনর্জন্ম হয়ে যাবে তোর। বাবা ভোলেনাথ তোকে নিতে এসছে, যা শরীর ফেলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যা। জয় ভোলেনাথ, ভম বলে, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, শিব শম্ভু, জয় ভোলেনাথ, জয় মা মনসা মায়ের জয়। ললিতা, কি নাম? অনিতা সিনহা ললিতা কে ছিল? ছিল, আমি চিনি না ললিতাকে। এতদিন বুঝতে পেরেছিলে কিছু? কিছু বোঝনি? আচ্ছা, চোখ বন্ধ করো, রাখো। বাবা और एक बार चेकिंग लगाओ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पूरा शरीर चेकिंग लगाओ, पूरा शरीर चेकिंग लगाओ। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, ओम नमः शिवाय, शांताय करणताय हेतवे निवेदयामि चात्मानं तद्गति मनस, ओम नमः शिवाय। তবে জানিস তো, হ্যাঁ বল। আমার যে অনিতা সিনহার যে ঘরটা আছে, হুম ওই ঘরটার বাইরে যে সব গাছগুলো আছে না, হুম ওতে অনিতা অনেকবার কাউকে বসে থাকতে দেখেছে। আচ্ছা, তুই কে? তোকে কালো- দেখেছে? কালো ছায়া, কালো ছায়া? কালো হ্যাঁ, জামা, কাপড় পরে আচ্ছা, ওই গাছেতে বসে থাকে। তোকে দেখেছে? তোকে দেখেছে? তোকে দেখেনি কোনোদিন? তুই কে? তোর পরিচয় দে, তুই লুকিয়ে থাকিস? আমি কখনো কখনো গাছে বসি, আচ্ছা কিন্তু অনিতা আমার ওই জামা কাপড় যে কালোটা পরে থাকি, আচ্ছা ওটাইও দেখেছে। আচ্ছা, তুই কে, ছেলে না মেয়ে? আমি ছেলে। ছেলে। হুম। তুই মরেছিস কি ভাবে? সামনে আয় একটু, তুই ভালো ছিলি। হ্যাঁ, আমাকে কেন সব করছিস? ছাড়। এই তো তুই ছেড়ে ভালো দে। ছিলি, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আমি। কি করে কেন মরে গেছিলি তুই? করছিস এরকম? এই তো বন্ধু তো আমরা। বল, কি করে মরেছিলি তুই? পুরুষ বল। না মহিলা? ছেলে। ছেলে, কি নাম বাবা তোর? সায়ন্তন সায়ন্তন কি টাইটেল? ঘোষাল। ঘোষাল। তুই মরে গেছিলি কিভাবে বাবা? অনেক কষ্টে অসুখ মরেছিস। হয়ে মরেছি রে। তুই অসুখ হয়ে মরে গেছিস? আরে কত বয়স হয়ে গেছিল সায়ন্তন? আমার হুম? বয়স তখন খুব একটা বেশি ছিল না, কত? তোমার ওই 40। আচ্ছা, কি অসুখ হয়েছিল তোর? এই তখন ওই শরীর কষ্ট, ব্যথা, তারপরে এই তোর বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে গিয়ে মদ টদ খাওয়া, আচ্ছা,
আমি মদ খেয়ে হুম। একটা বারান্দায় একটা ওখানে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, পড়ে গেছিলি? কোথা থেকে পড়ে গেছিলি? বারান্দা থেকে? হ্যাঁ রে। মানে ওপরের বারান্দা থেকে, একতলার বারান্দা থেকে? হ্যাঁ। মানে তুই অপঘাতে মরে গেছিস, মরার সময় হয়নি তোর, বেঁচে থাকতি, মদ খেলেও বেঁচে থাকতি আর একটু। কোথায় বাড়ি ছিল সায়ন্তন তোর? তুই তো খুব ভালো লোক ছিলি, মানুষের উপকার করতি যখন বেঁচে ছিলি, আমি দেখতে পাচ্ছি। আরে আমার কষ্ট কেউ বুঝতো না, আমি তো বুঝছি এখন তোর কষ্ট। কেউ বুঝতো না আমার বিয়ে বউ কষ্ট। ছিল ঘরে? না রে, বিয়ে থা করিসনি? করিনি, আচ্ছা। বিয়ে করিনি। বিয়ে করলেই মেয়েটাও কষ্ট পেত। হ্যাঁ, সেই জ্ঞানটা তো তোর ছিল পুরোপুরি। হ্যাঁ। কি কাজ করতি ওকে তুই? বন্ধুরা জোর করে সব মতপত খেলিয়ে দিত। আচ্ছা। আমি বলতাম আমি যাবো না, যাবো হুম, না। জোর করে ডাকতো, জোর আয় করে আয়। নিয়ে আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বলতো আর কি, আয় ভাই আয়, তাই তো? চল না একটু ঘুরতে যাই, লং ড্রাইভ যাই, একটু এই আচ্ছা। খাই, ওই পয়সাওয়ালা খাই। বাড়ির ছেলে ছিলি তুই? হ্যাঁ? অনেক পয়সা ছিল তোর বাড়ির? না 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 না, ছিল না? মধ্যবিত্ত পরিবারের। তাতে এইসব লং ড্রাইভে যেতে তো পয়সা লাগে, মদ খেতেও তো পয়সা লাগে ও তো। আমার 3-4টা বন্ধু ছিল, আচ্ছা তাদের একজনকার মধ্যে গাড়ি ছিল, আচ্ছা আচ্ছা। ওই গাড়িতে বসে ছিল। ঘুরতে যেতি আর কি, হোটেল ফোটেল রেস্টুরেন্টে বারে ফারে যেতি? না রে না রে, ওসব করতি না, ওসব এমনি করতাম শুধু একটু না। মদ টদ এমনি খেতি? একটু বন্ধুদেরকে নিয়ে একটু আড্ডা, এসব ঘোরাঘুরি এসব করতাম। আচ্ছা আচ্ছা। তো সায়ন্তন, তোর বাড়ি কোথায় ছিল? বারাসাত। বারাসাতে? बारासाते কোথায় ছিল বাবা? बारासाते देख तो बाबा, इनको दिखाओ तो बारासात में कहाँ का रहने वाला था सायंतन घोषाल। ये अच्छा लड़का था बाबा, दिखाओ एक बार, दृष्टिपात किया जाए बाबा। बारासातेर कोথায় देख तो जगह नाम बाबा, इनको जगह का नाम दिखाओ बाबा। कृपा करो, दया करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु। রাস্তাটার নাম বলতে পারবো না बाबा इनको रोड का नाम दिखाओ, गली का नाम। মেইন রাস্তা আছে, हाँ, ওই মেইন রাস্তার এদিকে আমি থাকতাম। जगह नाम আছে, नंबर আছে बाबा, दिखाओ बारासात का कहाँ का रहने वाला था, ठीक से पूरा दिखाओ बाबा। रोड का नाम लिखा दिखाओ, लेन का नाम लिखा देख, তুই আস্তে আস্তে দেখলে সব দেখতে পাবি। দেখ বারাসাতে কোথায় ছিল বাড়ি, নবপল্লী না কোথায় ছিল দেখ, কলোনি মোড় কোথায় ছিল দেখ। बाबा दिखाओ, बाबा दिखाओ बारासात कहाँ पर रहने वाला था, दिखाओ बाबा। बाबा शक्ति प्रदान करा जाए इसे घोषाल को। क्या क्या नाम बोला, क्या घोषाल? সায়ন্তন ঘোষাল। নামটা তো ভালো ছিল রে সায়ন্তন তোর। হুম। তাহলে কোথায় বাড়ি ছিল বারাসাতে? ওটা নামটা আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। পাচ্ছিস না? তো একে ধরেছিলি কোথা থেকে? ওই বাড়ির উল্টো দিকের গাছ থেকে? মেইন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, আচ্ছা, রাতে ধরেছিলি না দিনে ধরেছিলি? দুপুরে। দুপুরে? আচ্ছা, তুই গাছে বসেছিলি? উম, এর কাছে কি রোজ আসিস তুই? আসিস না তাহলে? কখনো কখনো আসিস? আসি, ওকে দেখাই যে আমরা বন্ধু ছিলাম, আচ্ছা। এসব ছিল। এর সঙ্গে খারাপ কাজ কিছু করেছিস? না রে, করিসনি, ওসব না, কিছু করিসনি? না, আচ্ছা। না। খাওয়া দাওয়া কোথায় করতি তুই? কে আমি? হুম, রোজ খাওয়া দাওয়া কোথায় করিস? গাছে বসে? কি করে খাস? কারোর ওপর শরীরে চেপে, নাকি কেউ রাস্তা দিয়ে গেলে তার থেকে খাওয়া কেড়ে নিস? না না, কি করি? ওই কেউ কিছু খাবার নিয়ে গেল হুম। গাড়ি করে, হুম, আমি গাড়ির পেছনে বসে যেতাম। গাড়ির পেছনে বসে যেতি? ওই যারা সে ওই তোর সুইজি টুইজি ডেলিভারি করে, ওদের খাওয়া না, ছেড়ে দিস? গাড়ির পেছনে বসতাম। আচ্ছা, না না, গাড়ির যে পেছনে বসতিস সেটা কি খাবার গাড়ি সেটাই বলছি। মাংস মাংস? খাবার গাড়ি না, তার বা শরীরে চেপে খেয়ে নিতে, তার বাড়ি চলে যেতে হতো। না, শরীরে চেপে খেতি নাকি গাড়িতে বসে বসে? গাড়িতে বসে হ্যাঁ। ওরা খাবার নিয়ে যেত, খাবারটা নিয়ে আমি খেতাম। আচ্ছা। আমি গাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতাম, হুম। বেরিয়ে গিয়ে ওখানে বসে বসে আমি আমার গাছেতে বসে বসে খেতাম। গাছে বসে খেতি? কি ঝাড়তি ওদের কাছ থেকে? মাছ মাংস? কোনো চিকেন ফিকেন আইটেম? এই কখনো কোনো ওই আজকালকার অনেক দোকান হয়েছে না, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সব খাবার টাবার নিয়ে যেত গাড়ি করে, সবাই মিলে 3-4টে বন্ধু। হ্যাঁ, ওই যে মঙ্গনিস টঙ্গনিসে যেখানে যে খাবার দিতে যায়? এসব বিরিয়ানি, তারপরে তোমার ওই মুসলমানদের সব দোকান ফোকান আছে না, ওই ফিরনি ফিরনি এসব? হ্যাঁ রে, ওই সব খেতি? এত ভালো ভালো খাবারে, দামি দামি কাবাব খেতি? ও বাবা, ভালোই তো ছেড়েছিস। হ্যাঁ, দামি দামি খাওয়া ছেড়েছিস। যাই হোক সায়ন্তন, ঘটনা
ঘটনা হলো যে তুই তো এরকম খাবার ভালোই ছাড়তি ওদের। আমি বাবু খেতে খুব ভালোবাসি। আচ্ছা, হ্যাঁ আমি মদ পাস না এখন? না মদ খাই না, কেউ নিয়ে যায় না তো খাবো কি? আরে যে কোনো ইসে বাংলা চোলাইতে ঢুকে গেলেই তো হয়ে যায়। ইংলিশ মদের দোকান আমাকে তো দেখলে কলকাতায় অনেক। সবাই সবাই খুব ভয় পায়। তোকে দেখলে ভয় দেখাস কাউকে? আমি যখন উড়ে উড়ে যাই তো হুম। এরম দেখতে পাই। বায়ুমণ্ডলে হ্যাঁ। একে ধরেছিলি কি বায়ুমণ্ডল থেকে ধরেছিলি না দৃষ্টিতে ধরেছিস? না না ভাই, বায়ুমণ্ডল থেকে ধরেছিস, আচ্ছা। তো ওই আমি খাওয়া, জানি যেখানে গেলে যে এমন লোক ধরলে পরে যেখানে খাওয়া যাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। খাবার ভালো পাবো। কোনো দোকানে ঢুকে পড়েছিস কোনোদিন? দোকানে ঢুকতে বাইরে পারিস? খাবার নিয়ে আসে যখন ছেড়ে দিস, ওদের তো কম পড়ে যায় গোনাগুনতি। করলে করবে, ওদের কম পড়বে, ওরা আমি বুঝুকে কি- যাক, তুই তো খেয়ে নিবি। আমি তো খেয়ে নেবো। ভালো ফিশ ফ্রাই খেয়েছিস? ডায়মন্ড ফিশ ফ্রাই, হ্যাঁ বাবা হেভি খেতে বল। তোর কোনো বন্ধু বান্ধবকে দিয়েছিস না তুই একাই খেতি? আমি নিজে খেতাম, কাউকে দিসনি? কেন দেবো? তোর সঙ্গে গাছে তো আরো থাকে প্রেতেরা, থাকলে থাকবে, ওরা নিজেদের খাবার নিজেরা এরা জোগাড় করে নি। হ্যাঁ, আমাকে কেউ দেয় না, আমি কেন দিতে যাবো? তাই তো, ওরাও শয়তান। খাবার নিজেরা খেতে- বল প্রেত লোকও শয়তান, কেউ কাউকে দেয় না, নিজেরা খেয়ে নেয়। স্বার্থপর হয়ে গেছে আজকাল সবাই। সেটাই। দুর্গাপূজায় কোথায় ছিলি তুই? কলকাতায় যে এত বড় দুর্গাপুজো ছিল, কোথায় ছিলি? না আরে বেরোইনি, কেন ওই টাইমটায় সব লোকেরা থাকে তো বাইরে, হুম, রাতেও বেরোসনি? আলো টালো সব জ্বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেক রাত্রির অব্দি লোকেরা সব। তুই কোন গাছটায় থাকিস? কি গাছ তুই যেটা থাকিস? আমি যখন যে গাছ পাই মানে কোনো চলে ফিক্সড যাই। গাছ নেই তোর? গাছ চেঞ্জ করিস, এই গাছ থেকে ওই গাছ, ওই গাছ? তা- আমার খাওয়া নিয়ে কথা, সে যে গাছ কি হোক আর চাই হোক, আমি খেলেই আমি। তা ঠিক কথা, ভালো কথা বলেছিস। সায়ন্তন হুম। নামটা খুব ভালো লাগলো। যাই হোক, এখন ঘটনা হলো তুই এর কাছে যে মাঝে সাঝে আসতি, ও বুঝতে পারতো না? বুঝতে ও পারতো না? বুঝতে পারতো না। ওর পাশে এসে বসতি টসতি? না আমি ওর ঘরে খুব একটা যেতাম না। ওই যখন আমি ওই যেতি গাছেই থাকতাম। দূর থেকে দৃষ্টি দিতি, তাই তো? আমি ডাকলাম বলে চলে এলি, তাই তো? এটাই হলো কথা। এখনও কি গাছেই ছিলি? হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি ডাকলাম বলে চলে এলি। যাই হোক, কী চাস, ওর সঙ্গে থাকবি নাকি মুক্তি নিয়ে নিবি? তোর মুক্তি হয়ে যাবে কিন্তু। কোন সালে মরেছিস তুই বাবু? 2011। 2011। আর কোন শ্মশানে পুড়িয়েছিল তোকে সায়ন্তন? ওখানে কোনো আশেপাশে হবে? কোথায়? দেখ তো সায়ন্তন দেখতে घोषाल, पाচ্ছি देख ना। तो बाबा, इनको दिखाओ तो बाबा, कौन श्मशान में इनको शेषकृत्य हुआ था सायन्तन घोषाल को? दिखाओ बाबा एक बार, दृष्टिपात किया जाए बाबा। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव। बाबा दिखाओ, श्मशान का नाम दिखाओ बाबा, कौन श्मशान में इनको दृष्टिपात लास्ट शेषकृत्य हुआ था सायन्तन को? কালীঘাট। কালীঘাট শ্মশানে পুড়িয়েছিল তোকে? আচ্ছা, কে মুখাগ্নি করেছিল? বাবা মা? কে, বাবা না কে না ভাই? বাবা মা, বাবা মা হ্যাঁ। আর আমার একটা খুব প্রিয় বন্ধু ছিল। আচ্ছা, ওরা গেছিল? আমার মনের কথা সব ওকে বলতাম। আচ্ছা, সেটাও মাতাল ছিল? না সে সে ভালো ছিল সেটা? সব সময় কি মাতাল হয় নাকি রে? আচ্ছা, না না, সবসময় হয় না, আমি জিজ্ঞেস করছি, ভালো ছিল? হ্যাঁ, আচ্ছা। ওকে আমি সব আমার মনের কথা বলতাম রে। আচ্ছা ওই মা বাবার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করেছে। আচ্ছা, মুখাগ্নিটাকে বাবা করেছিল না বন্ধুটা করেছিল? আমার বন্ধু। ও বন্ধু করে দিয়েছিল। ওই তোর 15 দিনের কাজ করেছিল সব কিছু? হ্যাঁ। ঘাট কাজ, গুরুদশা ও কাটিয়েছে? সব সব। আচ্ছা, যাকে তাহলে কি করবি? তোকে আমি মুক্তি দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, बाबा भोलेनाथ एसे गेছে তোকে নিয়ে যাবে। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बाबा सायंदन को लेके जाओ, धीरे से लेके जाओ बाबा, मोक्षधाम भेजो बाबा, इसको मुक्ति प्रदान कर देना। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जा शरीर फेले आस्ते आस्ते बेरिए जाओ बाबा, लेके जाओ इनको, शिवलोक लेके जाओ, शरीर फेले आस्ते आस्ते बेरिए। जय भोलेनाथ, बम बोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, जय भोलेनाथ। কি অবস্থা, তোর শরীর ভালো থাকবে, সব কিছু হবে। জয় ভোলেনাথ, ভোম ভোলে, জয় মা মনসাময়, জয় জয় বালাজি বাবেশ্বর, জয় সন্ন্যাসী বাবা, জয় সেনাপতি বাবা। চোখ খোলো। কে তুমি? অনিতা।
অনিতা কি টাইটেল? চিনা। কোথায় বাড়ি? একটু হালকা লাগছে। সাদান এভিনিউ। চোখটা খোলো না, এখন দেখো, আমাকে দেখো। সারদা নেবেন বাড়ি? হ্যাঁ, কি হচ্ছিল এতক্ষণ তোমার সঙ্গে? ঘরের মধ্যে ছিলাম, হ্যাঁ, অনেকেই এলো অনেকেই গেল। বুঝতে পেরেছো? তা তোমার সমস্যা হবে না কার সমস্যা হবে এতগুলো জিনিস নিয়ে যদি বসে থাকো? হ্যাঁ, কি অবস্থা? হ্যাঁ, এখনো তো আসে, আমার খুবইটা হয় যে কি হবে। কে আসে? যে আসছে সে কে? আসে। তা মুক্তি দিয়ে দিলাম, 3 জনকে মুক্তি দিলাম। না, আসতো তো না, এত কালকেও এসছে, হ্যাঁ, কালকেও তো এসছে। আসবে তো। কে এটা এসেছিল কালকে? যে প্রথমে যার কথা অপরাজিতা, অপরাজিতা এলো, ললিতা এলো, ঠিক আছে, সায়ন্তন এলো, 3 জন এসছে শরীরে, এসে কথা বললো আমার সঙ্গে, মুক্তি দিলাম 3 জনকে। এখন শরীর বাবাটা হালকা নিয়ে গেছে। লাগছে? আগে কাঁপুনি কাঁপুনি লাগছে আছে এখনো? মানে ওইটা লাগছে, এখনো অনেকগুলো আছে। উইকনেস লাগছে একটু, লাগবে তো, রাতের জন্য ঘুমটাও বন্ধ হয়ে গেছিলো, আর এই জন্য টায়ার্ড লাগছে, চোখ খুলে যে আমি দেখবো। দেখা ঘুম পাচ্ছে এখন, তাই তো? মনে হচ্ছে বেরিয়ে ঘুমিয়ে গেছে পড়ি। বলে ঘুম পাচ্ছে। খুব ঘুম পাচ্ছে, জানি আমি। কি করবি মা? খুব টায়ার্ড লাগছে, আমি চোখটা আমি তাকাতে কিন্তু পারছি আসতে না। হবে, আরো অনেকগুলো আছে কিন্তু। হ্যাঁ, পরপর 3 সপ্তাহ আসো আবার, এটা আমি বলে দিলাম। বেরিয়ে জয় মা। সেই দাদু বেরোনোর পর অনেকগুলো আছে বলেই ওর শরীর